વેલકમ બેક. કર્ણાટકમાં કોંગ્રેસ કિંગ અને અહીંથી ઘણા બધા મેસેજ જઈ રહ્યા છે અને જે પણ મુદ્દાઓ ચર્ચાયા, લાગ્યું કે એક્ઝિટ પોલમાં કદાચ કોઈ સિંગલ લાર્જેસ્ટ પાર્ટી બને, કોઈને બહુમતી ન મળે, અથવા તો જે પ્રકારના મુદ્દા હતા, શું કર્ણાટકની જનતાએ કોઈ એક પક્ષને મેજોરિટી આપવાનું નક્કી કરી રાખ્યું હતું? મુસ્લિમ રિઝર્વેશનનો મુદ્દો પણ હતો, જેના કારણે જેડીએસને નુકસાન પણ થયું, વોટ શેર તેમનો પણ તૂટ્યો અને કોંગ્રેસને ફાયદો પણ થયો, પણ સ્થાનિક મુદ્દાઓ ગાયબ હતા. ચર્ચા આગળ વધારીએ. બે મુખ્ય मुद्दा है. आलोक जी, आपसे सेकंड राउंड की शुरुआत करते हैं. जो राहुल गांधी की पॉलिटिकल शहादत है, क्या उससे और भारत जोड़ो यात्रा से सिंपैथी मिली कांग्रेस को? और दूसरी बात, पीएम मोदी का करिश्मा आज भी कायम है अगर लोकसभा की बात करें, लेकिन अगर राज्यों में अगर आप स्थानिक मुद्दों की बात नहीं करेंगे तो जनता को भी अब समझ में आने लगा है. थोड़ा हम पास्ट में जाते, एक मतलब बीजेपी की एवरग्रीन जोड़ी थी, आज भी हम रिस्पेक्ट से बुलाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी. तो क्या हम ये मान ले कि मोदी जी का विकल्प मतलब वो जुगलबंदी होती है, हर एक राज्य में जाके सरकार का परचम लहराना या फिर सही चीज लोगों तक पहुंचाना, वो क्या मिसिंग है? क्या अब ये मान ले कि राज्यों में मोदी का करिश्मा घटने लगा है? लोकसभा अलग बात है, क्या कर्नाटक में आपको होता हुआ दिख रहा है? आपका कहना बिल्कुल सही है. सबसे पहले हम लोग भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं. तो भारत जोड़ो यात्रा जो चली 4 महीने तक लगभग, तो उसमें सबसे ज्यादा समय लगभग 24 दिन 23 से 24 दिन राहुल गांधी ने कर्नाटक में दिए. ये बहुत महत्वपूर्ण है. और कर्नाटक में जिस तरीके से हुजूम आया, अभी तक इससे पहले वो गैर भाजपाई और गैर कांग्रेसी राज्यों से इनकी यात्रा शुरू हुई, तो लोग ये मान रहे थे कि शायद इतना कर्नाटक पे उतना असर नहीं आएगा. कुछ लोग ये भी मान रहे थे कि जब वो हिंदी प्रदेशों में आएगी तो ये और यात्रा की चमक और फीकी पड़ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. तो जब वो कर्नाटक में उसने प्रवेश करी, गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई राज्य, मतलब भाजपाई राज्य में गैर कांग्रेसी थी और वो दूसरी नहीं थी, तो वहां प्रवेश जब करी तो आप मान के चलिए कि अभूतपूर्व समर्थन था. अगर आप उस समय की पुरानी सुर्खियां देखें, पुराने उस समदौर के फोटो देखें, आपको एक हुजूम सड़कों पर चलता हुआ दिखेगा. तो अब इसको एक उलट करके देख, अगर कर्नाटक में अगर ये स्थितियां वैसी रहती, अगर ये कांग्रेस पार्टी अगर 80 में सिमट जाती, तो मुझे लगता है कि जो मुख्य धारा का जो मीडिया और सारे चैनल इसी बात पर लग जाते कि राहुल गांधी की यात्रा बेअसर हो गई है, कोई असर नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कांग्रेस खत्म हो रही है. लेकिन अब चूंकि हो गया है, अब देखिए मीडिया के कि कई धड़ों में इस चीज को अभी नहीं माना जा रहा. मुझे इस बात पे बड़ी खुशी, मैं भी एक जगह और था, वहां भी मैं देख रहा हूँ कि राहुल गांधी की यात्रा को प्रमुखता नहीं दी गई. लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने एक सवाल इससे जोड़ कर देखा. मेरा मानना है कि राहुल गांधी की यात्रा का असर कर्नाटक में हुआ है. ये असर केवल कर्नाटक में नहीं है, ये एक देशव्यापी असर है. वहां से आप याद करिए कि जब दिल्ली में आए थे तो जो असर हुआ था, और यात्रा का जब समापन हुआ था जम्मू कश्मीर में, तो वहां भी ये चीज आई थी. श्रीनगर में जब समापन हुआ था तो वहां भी आई थी, एक हुजूम उभरा था. उसमें 2-3 बातें प्रमुखता के साथ राहुल गांधी ने उठाई थी. एक तो ये पहला ये कि विपक्ष को कवरेज नहीं दी जाती. दूसरा, मीडिया केवल एक पार्टी के की बातों को ही प्रमुखता देता है. तीसरा, सांप्रदायिकता को और ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली का मीडिया लगा रहता है. ये थी, और दिल्ली वाली मीडिया की बात उन्होंने दिल्ली में आकर कही थी. अब वो जो हुजूम आया था तो हमारा राष्ट्रीय मीडिया भी बेबस होकर उन चीजों को दिखा रहा था, वो बातों को सुना रहा था सबों को, तो ये लोगों के जहन तक तो पहुंची. इससे एक बात हो रही है कि कांग्रेस पार्टी, चाहे वो अल्पसंख्यक का मामला हो, चाहे वो युवाओं की बेरोजगारी का मामला हो, चाहे वो महंगाई का मामला हो, चाहे वो एक क्रोनिक कैपिटलिज्म का मामला हो, एक कांग्रेस पार्टी ही एक लड़ती दिखाई. उसमें भी राहुल गांधी एक लड़ते दिखाई दिए और वो फ्रंट पर लड़ते हुए दिखाई दिए. ये एक मैसेज, एक बड़ा मैसेज था भारतीय जनता पार्टी के लिए. आप याद करिए, शुरुआत में भी भारतीय जनता पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा की बड़ी खिलाफत करी थी. जूतों पर चर्चा हुई थी, शर्ट के ऊपर चर्चा होने लगी थी, विवेकानंद के ऊपर चर्चा करने लगे थे, सब गलत बयानी होने लगी थी. आप याद करिए, विवेकानंद का तो गलत था, लेकिन ये इस बात में मैं एक देश की राजनीति के लिए एक अच्छा था कि कांग्रेस पार्टी ने भी
आईटी और सोशल मीडिया के इस्तेमाल में महारत हासिल करी। इसी वजह से थे कि भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ जो चीजें थी उसको वो बहुत तेजी के साथ पलट कर उन्होंने जो जवाब दिया, तो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी खामोशी बरतनी पड़ी। तो लेकिन वो मैसेज भारत जोड़ो यात्रा का वो व्यापक है, और उस मैसेज की एक पुष्टि यहाँ पे कर्नाटक में हुई है। अब दूसरे नंबर पर आ जाते हैं कि ब्रांड मोदी की चमक फीकी पड़ी या नहीं पड़ी। अब आप देखिए, ब्रांड मोदी ने केवल गुजरात में तो एक अच्छी हासिल करी, बढ़त हासिल करी, अच्छी धमाकेदार जीत हासिल करी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वहीं तो हिमाचल का भी चुनाव, वहीं दिल्ली का नगर निगम एक बहुत बड़ा नगर निगम है, छोटा नगर नहीं है। पूरे देश में अगर देखा जाए तो मुंबई के बाद वो दिल्ली का ही नंबर आता है बजट को लेते हुए। वहां भी ये सफलता नहीं हासिल कर पाए। इससे पहले अगर आप थोड़ा सा और पीछे लौटते हैं तो पिछले, अगर आप लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव के जो तत्काल बाद जो चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, वहां भी वो जीत नहीं हासिल कर पाए। तो चमक तो फीकी पड़ रही है। अब दूसरी बात यह है कि एक हमारे पैनलिस्ट ने बहुत अच्छा कहा कि वो तो कह रहे थे कि हम अकेला ही भारी है सब पर। तो सवाल यह है कि आप अकेला भारी हो, बात इससे नहीं होती। आप क्या 15 लाख वाले जुमले पे भी एक पैनलिस्ट ने सवाल उठाया, आप भारी हैं किस बात पे भारी हैं? क्या आप सच्चाई को दबाने में भारी हैं? क्या एक अदानी के मुद्दे की आपकी जांच नहीं करा सकते? क्या अदानी के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता एक शब्द नहीं बोल सकता? मैं कह रहा हूं यही बोल दे कि हमने जांच करा ली, सब ठीक है, बोलने में क्या दिक्कत है अगर आप जांच करा सकते हैं। और दूसरी बात, अगर जो हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट का एक डैमेज तो हुआ है राजनीति। अब राजनीतिक तौर पे चाहे आप कुछ भी कहें, लेकिन राजनीतिक तौर पे इतना उसको नुकसान उठाना पड़ा है कि जो अभी इस चुनावों में भी 85% और 40% के जवाब में 85% का जुमला उछाला गया था। लेकिन मेरे ख्याल से वो जो अदानी वाली जो खामोशी थी, हिंडनबर्ग वाली खामोशी, उसके बाद ये मुद्दा बिल्कुल नहीं चल पाया, कहीं भी लोगों में ये हासिल नहीं कर पाया। अब सबसे बड़ी सवाल यही खड़ा होता है कि ब्रांड मोदी की चमक फीकी पड़ी। आपका ये कहना बिल्कुल सही है अभी तक के आंकड़ों के साथ, क्योंकि लोकसभा में चुनाव का नजरिया अलग होता है, लोगों के चुनने का नजरिया अलग होता है। लेकिन मेरा मानना है कि जब वो गिरावट जब शुरू होती है ना, तो उसका एक रिपलिंग इफेक्ट होता है। वो जो रिपलिंग इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि उसको आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे जाकर वो रुक जाएगा। अगर आपकी छवि अगर धूमिल हो रही है, अगर ये लग रहा है कि आप सही तरीके से लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री महंगाई पे कुछ नहीं बोलते, बेरोजगारी पे कुछ नहीं बोलते, तो आप ये मान करके चलिए कहीं ना कहीं जिस 2014 में जिस युवा ने बड़ी उम्मीदों के साथ देश के कायाकल्प होने की, देश के आगे बढ़ने की जो कल्पना संजोई थी, आज 2014 के बाद में 10 साल के बाद में वो जो लड़का 20 साल का था, 25 साल का था, अब वो 35 साल का हो गया। अगर उसको रोजगार नहीं मिलेगा, एमएसएमई सबसे प्रमुख है, एमएसएमई बहुत टूट रहा है, देश में सर्वाधिक रोजगार एमएसएमई दिलवाता है। अगर वही धराशायी हो जाएगा तो लोगों की उम्मीदें कैसे पूरी होंगी, लोग कैसे अपना कमा खा पाएंगे? तो सर ये मुद्दा है बेरोजगारी का, लेकिन ये मुद्दा दिखा नहीं इतना कर्नाटक में, विपक्ष मुद्दा उठाती रही। लेकिन आपने एक अच्छी बात शेयर दी कि जो हिंडनबर्ग और अदानी का रिपोर्ट बाहर आया, तो अमित भाई जो भदौरिया साहिबे जे बात करी કે આ રિપોર્ટ પર સતત સવાલો ઉઠાવતા પીએમ મોદી અને અદાણીના સંબંધો પર સવાલ ઉઠાવતા જે રાહુલ ગાંધી જે સતત ઉઠાવતા રહ્યા, તો એ મુદ્દા પર શું અસર કરી ગયા અને એ સવાલોએ શું મોટી અસર ઊભી કરી? બીજી વાત એ કે હિન્દુત્વ પ્લસ વિકાસવાળી જે ફોર્મ્યુલા છે બીજેપીની, પણ કર્ણાટકમાં હિન્દુત્વના મુદ્દા વિકાસ વગર એવું લાગ્યું કે વામડા પુરવાર થયા। શું માનો છો કે હિન્દુત્વ પ્લસ વિકાસની ફોર્મ્યુલાને ભાજપ વળગી ન રહ્યું કર્ણાટકમાં, તેની જ અસર આપણને નંબર્સમાં દેખાઈ રહી છે? આપે મને પૂછી? જી અમિતભાઈ। જી અમિતભાઈ, જી અમિતભાઈ, હા, સવાલ આપને છે। યસ, તો આપનું આ કન્ક્લુઝન ઘણે અંશે સાચું છે કે હિન્દુત્વની રાજનીતિ તો જ સફળ થાય જો એની સાથે માત્ર વિકાસ નહીં પરંતુ ગવર્નન્સ જેને આપણે કહીએ, વિકાસ તો એક વ્યાપક પ્રક્રિયા છે પણ ગવર્નન્સ પણ ઇફેક્ટિવ હોય, છેવાડાના માનવી સુધી યોજનાઓના લાભ પહોંચે અને ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત અને સ્વચ્છ જો ગવર્નન્સ હોય તો જ હિન્દુત્વનો મુદ્દો ટકી શકતો હોય છે। મુખ્ય જે મને લાગે છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે નબળાઈ રહી એ રહી કે સ્થાનિક સ્તરે આઈડેન્ટિફાય થઈ શકે
એવા નેતાઓનો અભાવ કર્ણાટકમાં મોટો રહ્યો. બોમ્બઈ મુખ્ય રૂપે ભારતીય જનતા પાર્ટી અને આરએસએસ ના ગોત્રમાંથી નથી આવતા અને શ્રી બીએલ સંતોષના આગ્રહને કારણે એમને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં સામેલ કરવામાં આવે અને મુખ્યમંત્રી પદ જેવી મોટી જવાબદારી પણ સોંપવામાં આવી. ક્યાંક એમનું વ્યક્તિત્વ અને એમની જે ક્ષમતાઓ છે એ ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે મૂળ નેતાઓ છે કે જે આરએસએસ ગોત્રમાંથી આવે છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની વિચારધારાને સંપૂર્ણપણે સમર્પિત છે એવા નેતાઓને સંભાળવા માટે બોમ્બઈ નિષ્ફળ નીવડ્યા. બીજું, યેદુયરપ્પાનું કદ ભારતીય જનતા પાર્ટી કર્ણાટકમાં બહુ ઘણું મોટું છે અને એમનો પોતાનો એક અલગ જનાધાર ત્યાં છે. ક્યાંક શ્રી બીએલ સંતોષ અને યેદુયરપ્પા વચ્ચે જે વિવાદ અને દૂરી ઊભી થઈ અને એને કારણે યેદુયરપ્પાને ઘણા સમય સુધી હાંસિયા પર મૂકી દેવામાં આવ્યા. મને લાગે છે કે એની પણ અસર ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ભોગવવી પડી છે. એટલે માત્ર હિન્દુત્વ નો જે બહુ પ્રિડિક્ટેબલ છે એ મુદ્દો ઉઠાવવાથી જ ચૂંટણીઓ જીતી જવાશે એટલું આસાન આપણા દેશની ચૂંટણીમાં થતું નથી. હિન્દુત્વની સાથે સાથે સ્થાનિક નેતાગીરી, સ્થાનિક મુદ્દાઓ, ગવર્નન્સનો મુદ્દો અને એક બીજો મુદ્દો હું અહીં કહીશ એ છે મહિલાઓ અને યુવાનોની ભૂમિકા. કોંગ્રેસે જે 5 પ્રોમિસીસ આપ્યા એ એવા પ્રોમિસીસ હતા કે કર્ણાટકના દરેક નાગરિકને સ્પર્શી ગયા. ગેસના બાટલાનો ભાવ વધારાનો તો મુદ્દો છે જ, સાથે કેળવણીના પણ મુદ્દાઓ છે. એટલે કોંગ્રેસે જે 5 પ્રોમિસીસ આપ્યા, વેલફેર સ્ટેટ નો આખો જ મુદ્દો જે લાવી અંદર આપે જે અદાણી અને એની વાત કરી, તો આજે રાહુલ ગાંધીએ પણ એમની સ્પીચમાં ક્રોની કેપિટલિઝમ વર્સસ ગરીબ પ્રજાની વાત કરી. તો ક્યાંક આ મુદ્દો પણ ભવિષ્યની ચૂંટણીઓમાં પ્રમુખ થવાનો છે કે ગમે તેટલો વિકાસ થાય, પરંતુ જ્યાં સુધી આપણે ગરીબ પ્રજાના પ્રશ્નોને પ્રાધાન્ય નહીં આપીએ, જ્યાં સુધી વેલફેર સ્ટેટની જે મૂળ જવાબદારીઓ છે એ રાજ્ય અદા નહીં કરે અને દરેક વસ્તુ જો પ્રાઇવેટ પાર્ટીને સોંપી દેવામાં આવશે, તો હજી ભારત એટલું સમૃદ્ધ નથી થયું કે આ પ્રકારના પ્રાઇવેટાઇઝેશનને સ્વીકારી શકે. એટલે કોંગ્રેસનું જે રાજકારણ ફરી પાછું બ્રિંગિંગ ધ સ્ટેટ બેક ઇન એની વાત છે કે રાજ્યને ફરી પાછું મુખ્ય ભૂમિકામાં લાવવાનું છે વેલફેર સ્ટેટ તરીકે. એ પણ મને લાગે છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે એક લાંબા ગાળાની સ્ટ્રેટેજીમાં એ લોકોએ સમાવવું પડશે. પરંતુ એકંદરે કોંગ્રેસ માટે આ એક ઘણું મોરલ બુસ્ટર એવું ઇલેક્શન છે અને રાહુલ ગાંધીની પદયાત્રા કર્ણાટકમાં ઘણી સફળ રહી, એનું પણ અસર આપણે આ ચૂંટણીમાં જોઈ રહ્યા છીએ. ઘણું બધું ભારતીય જનતા પાર્ટીએ હવે પરિવર્તન લાવવું પડશે એની સ્ટ્રેટેજીમાં અને ઇલેક્શન મેનેજમેન્ટમાં. એ બહુ સ્પષ્ટ છે. પ્રવીણભાઈ. ઓકે, આ તો બંને માટે મેસેજ છે, કોંગ્રેસ માટે, બીજેપી માટે અને આવનાર રાજ્યો માટે પણ. ભાજપ કોંગ્રેસના પ્રવક્તાઓ છે, એમને સવાલ કરવો એ પહેલા ધનંजय कुमार આપણી સાથે જોડાઈ गया है. धनंजय जी, क्या जो अब तक चर्चा हुई, भदौरिया साहब ने कहा मैंने स्टेट इलेक्शन की बात की, क्या मोदी जी के करिश्मे की बात की, लेकिन स्टेट इलेक्शन में लोकल मुद्दे नहीं होंगे, और दूसरी बात कि हिंदुत्व प्लस विकास ये थोड़ा अनटच रहा बीजेपी के लिए, क्योंकि यही सवाल मैं बीजेपी के प्रवक्ता से भी मैं पूछूंगा और किया भी कि लोकल लेवल पर जो लीडरशिप थी, तो बड़े लीडर्स तो इलेक्शन लड़े नहीं, 70 रैलियां या सभाएं थी, उनकी कुछ घट के 40 के आसपास हो गई, ऐसे भी मैसेज आए, लेकिन चला मुद्दा चला और मैसेज क्या गया बीजेपी के लिए और कांग्रेस दोनों के लिए यहां से आने वाले वक्त के लिए? मैं सबसे पहले कहूं, ये मैसेज जो है वो जनता की तरफ से सारी पार्टियों के लिए, सारे नेताओं के लिए, ये कर्नाटक की जनता का मैसेज है। मैसेज ये है कि आप भगवान को बीच में मत लाओ, धर्म को बीच में मत लाओ, आप जो वादे करते हो वो निभाओ। अगर वादे नहीं निभाओगे और आप चुनाव जीतने के पास भगवान बन जाओगे, आप कहोगे कि मोदी जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा अगर आप कमल का फूल नहीं खिलाएंगे। ये जब बकवास करोगे तो ये देश जो है ना, बड़े बड़े अहंकारियों के अहंकार को तोड़ दिया। तो बीजेपी की जो हार हुई है वो अहंकार पर सौम्यता की जीत है। सबसे पहले तो ये लिखिए आप। ये जो मोदी जी और अमित शाह जिस अहंकार में घूम रहे हैं, उनको लग रहा है कि पूरा देश उनकी जागीर है
और वो हिंदू के नाम पर, वो राम के नाम पर, वो बजरंगबली के नाम पर पूरे देश की जनता को बंधक बना लेंगे। उस कर्नाटक की जनता ने कहा है कि हम बंधक नहीं है। बाकी ये उधर चले गए, वो भाग गए, ये येदियुरप्पा को नहीं दिया, ये सब बहाने हैं। अभी मुंबई कह रहे हैं कि मेरी वजह से हार मिली है। अरे तो जब सब जगह मोदी जी की वजह से जीत मिलती है तो हार भी तो मोदी जी की वजह से होगी। क्या मुंबई को प्रेजेंट किया गया इस तरीके से कि मुंबई के कार्य पे वोट दीजिए, ऐसा किसी ने कहा? हम तो एक देख रहे थे चुनावी रैली, वहां नड्डा बोल रहे थे, विधायक उनके खड़े थे उम्मीदवार, और वो कह रहे थे कि इनको मत दीजिए, आप मोदी जी का चेहरा देख करके वोट दीजिए। तो वोट तो मोदी जी के नाम पर मांगे। मोदी जी ने हनुमान जी के नाम पर, बजरंगबली के नाम पे वोट मांगे। तो नड्डा साहब ने मोदी जी को हरा दिया, उनको बेइज्जत कराया, और मोदी जी ने हनुमान जी को बेइज्जत कराया कि बजरंगबली के नाम पर भी अब वोट नहीं दे रहे हिंदू। ये कितने दुखद बात है। आप सत्ता पाते हो, आप सत्ता के अहंकार में घूमते हो, आप कहते हो कि मैं चाय बेचने वाला व्यक्ति हूं, और चाय बेचने वाला व्यक्ति जो है इस देश की आम आवाज अगर नहीं सुनता है, आप जो है अडानी पे जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब नहीं देते हो, तो जनता यही जवाब देगी। और जनता ने ये जो जवाब दिया है ये सारी पार्टियों के लिए, ये कांग्रेस के लिए भी है कि कांग्रेस अगर सत्ता के मद में चूर होकर के अगर ये कहे कि ये हमारी जीत है, हमने बीजेपी को हरा दिया है, तो ये भूल कर रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी को नहीं हराया है, मैं बोलूंगा कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को हराया है। और जो भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर के घूमते हैं ये सब, वो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, क्या भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए किसी ने कोई कोशिश की? कहीं कोशिश दिखाई पड़ती है? मैं भी गांव में हूं, मैं देखता हूं कि ब्लॉक में, जो ब्लॉक आप मंत्रालय दिल्ली में या राजधानी में अपने अपने ढूंढिए, लेकिन ब्लॉक जो है जिसको तालुका बोलते हैं महाराष्ट्र में, उस तालुका में कितना भ्रष्टाचार है इसका अंदाजा है? क्या कोई पार्टी, कोई विधायक उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कोशिश करता है? ये सब ढोंग करते हैं। तो ये जनता ये जानती है, लेकिन जनता की मजबूरी ये है कि बुरों में से कोई एक कम बुरा को चुनना है। तो उनको लगता है कि ये बहुत कर दिया गड़बड़, अब इसको हटाते हैं, इसको ले आते हैं। अब देखिए, अभी एक और मैं आपको सूचना दूं कि जो लखनऊ में यानी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं, नगर चुनाव हो रहे हैं, वो अयोध्या में बड़ी भारी हार मिली है बीजेपी को। भले उनके मेयर जीत गए हैं और वो बड़ा हल्ला हो रहा है अभी गटर मीडिया पर कि जो है, जो गटर चैनल है वो उन पे हल्ला हो रहा है कि जिसको गोदी मीडिया सब लोग बोलते हैं। गोदी बड़ा अच्छा शब्द है, गोदी माँ की गोद से चर्चित है, लेकिन उसको गोदी मीडिया कहना जो है गोदी का अपमान है, उसको गटर मीडिया कहा जाना चाहिए, जो नफरत परोसते हैं। तो ये जो अयोध्या में देखिए कि अयोध्या में वार्ड के जो चुनाव, जो वार्ड मेंबर्स हैं उनमें ज्यादा निर्दलीय जीते हैं, और वहां भी जीते हैं जहां पे वो परमहंस जी का इलाका है, जहां पे ये दिया जलाया गया था, ढेर सारे लाखों दिया जलाए गए और उसका रिकॉर्ड बनाया गया। वहां भी वार्ड मेंबर में जीते हैं निर्दलीय उम्मीदवार। और ये बहुत बड़ा संकेत है कि जो है आपके अहंकार को चुनौती मिल रही है। आप वाजपेयी जी भी इस देश में प्रधानमंत्री बने, वाजपेयी जी ने भी 6 साल शासन किया, लेकिन किसी ने वाजपेयी जी को अहंकारी नहीं कहा। आपने ऐसा कर दिया कि लगा ये देश जो है आपकी जागीर है, आप जो चाहे करेंगे। नहीं होगा। गुजरात को सत्ता હિરેનભાઈ જે ધનંજય કુમાર કહી રહ્યા છે, સત્તામાં કોઈ પણ આવે, બીજેપી હોય કે કોંગ્રેસ હોય, જો તમે અપેક્ષા પર કર્ણાટકમાં ખરા નથી ઉતર્યા, કાલ સવારે કોંગ્રેસ પણ નહીં ઉતરે તો જનતા એ જવાબ આપશે। આ પરિસ્થિતિમાં જનતાના મુદ્દાની વાત થવી પણ જોઈએ ને જનતાની વાત સાંભળવી પણ જોઈએ। અને બીજી વાત કે જ્યારે કેન્દ્રીય નેતૃત્વએ તમામ પ્રચાર કમાન સંભાળી તો માનો છો કે ત્યાં યેદિયુરપ્પા થોડા ઇનએક્ટિવ થયા પછી સ્થાનિક સ્તર પર એ નેતૃત્વ જે છે તેને લઈને ઘણા બધા સવાલો હતા, કેમ કે જનતા પણ ઈચ્છે, અહીંયા ગુજરાતમાં ઈચ્છે તો ગુજરાતમાં પણ નેતૃત્વ હોય, તો એ મિસિંગ લાગ્યું, જેના કારણે નંબર્સ નીચે આવ્યા છે અને જનતાએ મેન્ડેટ આપ્યો છે। આમાં કાલ સવાર કહેશે કોંગ્રેસ કે અમારી જીત છે, તમે કહો છો અમારી હાર છે, પણ જે છે એ સામે રિબેક કર્યું છે જનતાએ। તો આ બે મુદ્દા મુખ્ય માનો છો કર્ણાટકમાં? એટલે સ્થાનિક કક્ષાએ નેતૃત્વ નબળું પડ્યું એના કારણે રાષ્ટ્રીય કક્ષાએથી નેતાઓને આવવું પડ્યું એવી પણ આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ। ત્યારે એક સૌથી અગત્યનો મુદ્દો ધ્યાનમાં એ પણ લેવાનો છે કે સ્થાનિક કક્ષાએ દાખલા તરીકે ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં સી આર પાટીલ સાહેબે જે પ્રકારે નેટવર્ક બનાવ્યું, પેજ સમિતિની વ્યવસ્થા થઈ, એ માત્ર ચૂંટણી પૂરતી જ નહીં, ચૂંટણી સિવાય પણ સંગઠન દ્વારા પણ કોરોના કાળમાં સેવા કરવાના કામમાં પણ કામ આવી, અને તેમ છતાં પણ અહીંયા પણ અગણિત સભાઓમાં કેન્દ્રીય નેતૃત્વ રહ્યું। માન્ય પ્રધાનમંત્રી જે રેલી સભાઓ કરી, નડ્ડાજી આવ્યા, જે રીતે અમિત શાહજી અહીંયા કેમ્પ કર્યો, આ વસ્તુ માત્ર ગુજરાત પૂરતી કે કર્ણાટક પૂરતી સીમિત નથી, બીજેપીની જનતા વચ્ચે રહેવાની। કર્ણાટકને ગુજરાત સમજવું એ ભૂલ હતી।
ના બિલકુલ કોઈ ગુજરાત સમજવાનું કે કર્ણાટકને ગુજરાતમાં ગુજરાતને કર્ણાટક સમજવાની કોઈ વાત જ નથી અહીંયા. કેમ કે જ્યારે કર્ણાટકની ચૂંટણી આવે છે તો કર્ણાટકની ચૂંટણી છે અને ત્યારે એના સ્થાનિક મુદ્દાઓની પણ ચર્ચા કરવાની છે અને સ્વાભાવિક રીતે અમારા સિરે જ્યારે કેન્દ્રીય કક્ષાએ કરેલા કાર્યોની સિદ્ધિ પણ હોય 2014 પછી અમે જે પ્રકારે જે કંઈ પણ કાર્યો તો કર્યા આરકેજી ની જવાબદારી કોણ લેશે? સ્થાનિક નેતૃત્વ કે શીર્ષ નેતૃત્વ? અરે સાહેબ હારની જીતે દરેક વખતે. હાર ભારતીય જનતા પાર્ટીની થઈ છે અને તમે જે વાત કરો છો ને ના લીડરશિપની જ વાત તમે કરું છું જે ને. વિચારો છો એ રીતનું નથી. હું સમજો છું એ વિચાર બરોબર. કોંગ્રેસની ખરી કે વિચારવાની ભાઈ વાત આજે અરે પણ તો બોલવા તો દો. દરેક પક્ષની હું વાત કરું છું અને મને બંનેનું કહેજો એક ત્યારે રિએક્શન ચાલો, હું બોલું. બીજેપી થી શરૂઆત કરીએ. હવે બોલું તો નહીં બોલો ને. ના ના Simple. સવાલ કરીશ ને સાહેબ. કરો, કેમ નહીં? કરો પણ તો. આ કર્યો, હવે જવાબ આપો. જવાબ નહીં સાંભળો એટલે જવાબ આપો, સાંભળીશ ને. તો સાંભળો. હવે મારે એટલું જ કહેવાનું છે કે તમે જે વાત કરો છો ને કે કેન્દ્રીય કક્ષાની જવાબદારી કે સ્થાનિક કક્ષાની, તો અહીંયા ભારતીય જનતા પાર્ટી છે ને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં અલગ અલગ કઈ જ નથી. આખા દેશમાં જ્યાં ભારતીય જનતા પાર્ટી છે એ એક જ છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની અહીંયા હાર થઈ છે, અહીંયા સ્થાનિક કક્ષાની હાર થઈ છે કે કેન્દ્રીય કક્ષાની હાર થઈ છે, એ પ્રકારનું જે કથન કોંગ્રેસનું છે એ હું સમજી શકું છું, પણ એવું કોઈ પણ વાત સત્ય નથી. ભારતીય જનતા પાર્ટીની હાર છે અહીંયા, એ ભારતીય જનતા પાર્ટીની હાર છે. સિમ્પલ. ઓકે, મતલબ કે સ્થાનિક બંબઈએ કહ્યું કે અમે જવાબદારી લીધી, એ જીત્યા, પણ કહ્યું કે હાર સ્વીકારી અને મેન્ડેટ સ્વીકાર્યો. ડોક્ટર અમિત નાયક, આમાં શું દરેક વખતે થાય? તમે પણ પ્રિયંકા ગાંધી રાહુલ ગાંધીની વાત કરો, મોદીજી અમિત શાહની કે જેપી નડ્ડાની, બીજેપી પણ વાત કરે. અહીંયા એ વસ્તુ હોય છે ને કે તમારે જમીન પર રહેવું પડશે. તમે હવે 5 ગેરંટી આપીને આવ્યા, હવે પહેલી કેબિનેટમાં વાત કરી છે, પણ એક વસ્તુ છે કે સત્તામાં આવીને તમે એવું નહીં કે તમે જનતાનો અવાજ ન સાંભળો, નહીંતર જનતા તમને ખુરશી પર લાવે છે તો પ્રેમથી વિદા પણ કરી દેશે. સાહેબ બહુ થયું, બહુ સેવા થઈ. અને બીજી વાત કે જે સત્તામાં આવ્યા પછી જે એટીટ્યુડ થઈ જાય છે તમામ રાજકીય પક્ષોનો, એની પણ જે હિન્ટ આપી કે આમાં વધતા ઓછા ધોરણે આમાં કોઈ બાકાત નથી. પ્રવીણભાઈ, 1947માં જ્યારે આ દેશ આઝાદ થયો અને આજે 2023ની વાત કરીએ, પાછલા 75 વર્ષમાં એકમાત્ર રાજકીય નેતા એક કોંગ્રેસ પાર્ટીના રાહુલ ગાંધી છે જેને સીધા જનતાનો સંપર્ક કર્યો, એ બી પગપાળા આખા દેશમાં એક છેડેથી બીજા છેડે સુધી. શું એ જમીની સચ્ચાઈ નથી? આપ એમ કહો છો કે જીત્યા પછી કોંગ્રેસ જમીન પર રહેશે નહીં તો કદાચ ભોગવવું પડશે. ભાઈ, અમારે માટે હાર જીત મહત્વનો નથી. રાહુલ ગાંધીજીએ ભારત જોડો યાત્રા એટલા માટે નીકાળી હતી કે જે જવાબદારી દેશના વડાપ્રધાનની બનતી હતી લોકોની વાત સાંભળવા માટે, કે લોકોની વચ્ચે જાય, જે દેશના વડાપ્રધાન એ વાતને માનવા તૈયાર નતા, એ કામ વિપક્ષના નેતા તરીકે રાહુલ ગાંધીજીએ કર્યું. ના, બીજેપી તો જાય છે ને, વિપક્ષ કરતા વધુ જાય છે. કઈ રીતે? પીએમ મોદીએ ગુજરાતમાં પણ રોડ શો કર્યો હતો, કર્ણાટકમાં પણ કર્યો, સામાન્ય કાર્યક્રમમાં. આપ એમને એ પૂછો, એમને 2014 બાદ કેટલી પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી મોદીજીએ? કેટલી પ્રેસ કોન્ફરન્સ? હું છું પ્રેસ, હું મારા ટર્મનો ટાઈમ એમને આપું છું. નથી પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી, પણ નહીં, ભારતીય જનતા પાર્ટીના આપ જવાબ નહીં આપો, હું મારો ટાઈમ એમને આપું છું. એમ કહું છું ભાજપના પ્રવક્તાને પૂછો, ભાજપના પ્રવક્તાને પૂછો, નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે 100 એપિસોડ મન કી બાત ના કર્યા. પ્રવીણભાઈ, 100 એપિસોડ મન કી બાત ના કર્યા, બંધ એસી રૂમમાં મન કી બાત કરી. કેમ તાકાત ધરાવતા નથી પ્રેસ કોન્ફરન્સનો સામનો કરવાની? નથી હિંમત. ખબર છે ખાતામાં 15 લાખ નથી આપ્યા, બેરોજગારી નથી ઘટાડી, યુવાઓને રોજગારી નથી આપી, પેપર કૌભાંડ પર નથી બોલ્યા, મહિલાઓ જંતર મંતર પર ધારણા પર 20 દિવસથી બેઠી છે, જે બેન દીકરીઓ દેશ માટે મેડલ લાવી છે 20 દિવસથી જંતર મંતર પર બેઠી છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીના સાંસદ પર આક્ષેપ કરી રહી છે, એના વિશે સાંભળવા પણ મોદીજી તૈયાર નથી. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક મોદીજીના મનમાં પાપ ચાલી રહ્યું છે. અને જે મોદીજી ચૂંટણી પહેલા ભાષણમાં એમ કહેતા હતા, ના ખાઉંગા ના ખાને દૂંગા, એ જ કર્ણાટકમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની 40% કમિશન વાળી સરકાર, એમાં મોદીજી ખાતા પણ હતા અને ખાવા પણ દેતા હતા. આ કર્ણાટકની જનતાએ જોયું હતું ને, એટલે જ આજે ચૂંટણીનું પરિણામ. આમાં એવું છે કે ઇલેક્શનમાં પછી ઇલેક્શન કમિશને નોટિસ પણ આપીને સના માટે 40% કમિશન વાળી. અરે હું એ સાબિત કરજો, હવે સત્તામાં આવશો તમે. અરે પણ 2014 બાર ભાજપે શું સાબિત કર્યું છે? 2014 પહેલા યુપીએ ભ્રષ્ટાચારી પાર્ટી સામેની લડાઈ વિપક્ષ લડી રહ્યું છે. 2014 પહેલા જંતર મંતર પર જે નોટંકી જમા થઈ હતી, જંતર મંતર પર 2014 પહેલા જે નોટંકી માહોલ જમા થયો, બાબા રામદેવ કાળું નાણું લાવવાની વાત કરતા હતા, એ બાબા રામદેવ કુદાસન કરીને ભાગી ગયા, આજ સુધી નહીં દેખાયા. જે અન્ના હજારે ધારણા પર બેઠા હતા ભારતીય જનતા પાર્ટીની ઝેર સિક્યુરિટી લઈને, કયા ગુફામાં જતા રહ્યા છે, આજ સુધી દેખાયા નથી. 2014 પર 9 વર્ષથી ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન છે. એક કોંગ્રેસનો નેતા બતાવો જેના પર ચાર્જશીટ દાખલ થઈ હોય કે ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ સાબિત થયો. હું એમ કહું છું, કરપ્શનના બીજેપીએ નોટબંધી કરીને તો ચૂંટણી હાર્યા, હજુ બકવાસ કરો. હું તો તમને આમંત્રણ આપું, બકવાસ જ કરો. બંને પક્ષો એક એક લઈ લે. એટલે જ તો આ બકવાસ જ તમને વારો પડે છે.
દેશનો વડાપ્રધાન છાકટો બની જાય, દેશનો વડાપ્રધાન સંસદમાં છાકટો બનીને જ્યારે છાતી પીટે ત્યારે આવા જ પરિણામની અપેક્ષા તમારે સ્વીકારી લેવાની. મર્યાદાઓ કદાચ ચૂંટણી રેલીઓમાં કે આક્ષેપમાં કર્ણાટક તો જાગીએ, કર્ણાટક તો જાગીએ, દિલ્હી અભી બાકી है. અમિતભાઈ કેમ્પેન પૂરું થયું. ચલો નેક્સ્ટમાં કોમન સવાલ છે. અમિતભાઈ ચલો બંનેનો ઓડિયો ડાઉન. ઓકે બંનેનો ઓડિયો ડાઉન. ઓકે બહુ ક્લિયર કટ છે કે 2016માં કારું નાણું જેના પર સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરવાની વાત બીજેપીએ કરી, સામે કોંગ્રેસે 40% કમિશનની સરકારની વાત કરી, પણ આ ભ્રષ્ટાચારના આરોપો સાબિત કેટલા થાય છે? શોર ગોખીરામાં ચૂંટણી પૂર્ણ થઈ પણ જનતાઓના મુદ્દા પૂર્ણ નથી થયા. તમામ ખાસ મહાનુભાવો જોડાયેલા છે. એક બ્રેક માટે રોકાઈશું, બ્રેક બાદ ચર્ચા આગળ વધારીશું. જનતા જોઈ